பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி காமாட்சியின் சிவப்பு. கரும்பு வில்லும் புஷ்பபானமும் தரித்து சமஸ்த லோகத்துக்கும் அனுகிரகம் செய்கிற திவ்ய மாதாதான் காமாட்சி. சகல ஜீவராசிகளையும் இந்திரிய சேஷ்டையிலிருந்து விடுவிப்பதற்காக மலர் அம்பும் மனசின் ஆட்டங்களிலிருந்து விடுவிப்பதற்காக கரும்பாலான தனுசையும் தாங்கியிருக்கிறாள். இதில் வேடிக்கை என்னவென்றால் மன்மதனும் இதே போல் கரும்பு வில்லையும் புஷ்பத்தாலான 5 பானங்களையும் தான் வைத்திருக்கிறான். அவனுடைய காரியமோ அம்பாளுடைய காரியத்துக்கு நேர் விரோதமானது. அவன் இந்த வில்லையும் அம்பையும் வைத்துக் கொண்டுதான் சமஸ்த பிராணிகளுக்கும் இந்திரிய விகாரத்தை, அடங்காத காம வேகத்தை உண்டாக்கி வருகிறான். அதுவும் பராசக்தியான அம்பாளுடைய லீலைதான். அவள்தான் மன்மதனுக்கு இப்படிப்பட்ட சக்தியை அனுகிரகம் செய்திருக்கிறாள். பிஞ்சு கசப்பாக இருந்து பிறகு துவர்ப்பாகி அப்புறம் புளிப்பாகி கடைசியில் பரம மதுரமாக பழுக்கிற மாதிரி ஜீவர்களும் படிப்படியாக பலவித அனுபவங்களில் முன்னேறி முன்னேறி கடைசியில் பழமாக பக்குவம் பெற வேண்டும் என்றே அம்பாள் பிரகிருதி நியதிகளை, இயற்கை வேகங்களை உண்டாக்கி இருக்கிறாள். ஒரே அடியாக இவை நம்மை அடித்துச் செல்வதற்கு நாம் இடம் தந்துவிடக்கூடாது. ஒரே அடியாக எடுத்த எடுப்பில் இந்த வேகங்களிலிருந்து தப்ப முடியாவிட்டால் அதற்காக வருத்தப்பட்டு மனம் உடைந்து விடவும் கூடாது. அம்பாளை தஞ்சம் புகுந்தால் படிப்படியாக அவள் வழிகாட்டி விடுதலை தருவாள் என்ற நம்பிக்கையோடு வேகங்களை குறைத்துக் கொள்ள அவளை பிரார்த்திக்க வேண்டும். சம்சாரம் என்பதில் ஈடுபட்டிருக்கும் போதே இதில் ஏதாவது சாரம் இருக்கிறதா என்றும் அடிக்கடி சிந்தித்து வர வேண்டும். இப்படி சிந்திப்பதே ஒரு சாரம்தான். அதனால்தான் சம்சாரத்தில் இருந்து விடுபடுகிற விரக்தி உண்டாகிறது. அந்தந்த காலத்தில் அந்தந்த பிரகிருதி வேகங்கள், இயற்கை உந்தல்கள் ஏற்பட்டாலும் அதனால் மனம் கலங்காமல் பராசக்தியை பிரார்த்தித்துக் கொண்டே இருந்தால் பிஞ்சு காயாகி, காய் கனியாகி, கனி தானே முற்றி மரத்தில் இருந்து இற்று விழுந்து விடுவது போல் கடைசியில் சம்சார விருட்சத்தில் இருந்து விடுபட்டு அம்பாளின் சரணார விந்தத்தில் விழுந்து அதோடேயே சேர்ந்து விடுவோம். நம்மை போல் எத்தனையோ பிராணிகள் ஏகப்பட்ட பூர்வ கர்மாவை செய்து குவித்திருக்கின்றன. இந்த கர்மாவை கழித்துக் கொள்ள அவையெல்லாம் ஜன்மா எடுத்துத்தான் ஆக வேண்டும். எடுக்கிற ஜன்மாவில் கர்ம மூட்டையை ஜாஸ்தியாக்கிக் கொள்ளலாம் அல்லது குறைத்துக் கொள்ளலாம். அது எப்படியானாலும் கர்மாவை கழித்துக் கொள்ள வேண்டுமானால் ஜன்மா எடுத்து அதை தர்ம வழியில் பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்வது தவிர வேறு வழி இல்லை. கடைசியில் கர்மம் முழுவதும் அழிந்தால் பிறப்பே இல்லாத நிலையடைவோம். ஜீவர்களுக்கு ஜனன நிவிருத்தி உண்டாவதற்கே ஒரு பயிற்சி கூடமாக அவர்கள் ஜன்மம் எடுத்தாக வேண்டியிருக்கிறது. இவ்வாறு ஜீவர்களுக்கு ஜன்மம் ஏற்படுவதற்காகத்தான் அம்பாள் காமத்தை வைத்திருக்கிறாள்.
அதற்கு அதிகாரியாக மன்மதனை நியமித்திருக்கிறாள். ஆனால் எதுவும் தன் எல்லை அறிந்து அடங்கி நிற்க வேண்டும். மன்மதன் பக்தர்களிடமும் ஞானிகளிடமும் தன் கைவரிசையை காட்ட அம்பாள் விடமாட்டாள். இவள்தான் மகா ஞானியான பரமேஸ்வரனை மட்டும் தன்னிடம் பிரேமை கொள்ளுமாறும் செய்தவள். மன்மதன் அவரிடம் தன் கைவரிசையை காட்ட பார்த்தான். அவர் நெற்றிக்கண்ணை திறந்து அவனை பஸ்மீகரமாக்கி விட்டார். அப்புறம் ஆடாமல் அசங்காமல் பிரம்மமாக அமர்ந்து விட்டார். அவர் அப்படி இருந்தால் அம்பாளுடைய பிரபஞ்ச லீலை எப்படி நடக்கும்? எனவே அவள் மன்மதனுடைய கரும்பு வில்லையும் புஷ்ப தனுசையும் தானே தன் கைகளில் எடுத்துக்கொண்டு பரமேஸ்வரன் முன் வந்தாள். மன்மதனைப் போல் அவரை ஜெயிப்பேன் என்று அகங்காரத்தோடு வரவில்லை, அன்போடு அடக்கத்தோடு வந்தாள். உடனே பரமஞானியான பரமேஸ்வரனும் காமேஸ்வரனாக மாறிவிட்டான். இவள் அன்பு பொங்குகிற கண்களால் காமாட்சியாகி காமேஸ்வரியாகி அவரை பார்க்க அவரும் அன்புமயமாகி காமேஸ்வரனாகிவிட்டார். பிரம்மமாக செயலற்று இருந்த வஸ்துவுக்கு லோகானுகிரகம் என்ற பரம கருணை உதிப்பதைத்தான் காமாட்சி என்று சொல்கிறோம். சுத்த ஸ்படிக சங்காசமாக நிறமில்லாது இருந்த பிரம்மம் அப்போது சிவப்பு நிறத்தை அடைகிறது. அன்பு, கருணை இவற்றை சிவப்பாகவே சொல்வது வழக்கம். ராகம், அன்பு, அனுராகம் என்பதிலிருந்தே ரத்தம், ரத்தம் என்ற பதம் வந்தது. தமிழிலும் மனச்செம்மை, செவ்விய உள்ளம் என்றெல்லாம் சொல்கிறோம். இதுவே காமாட்சியின் சிவப்பு, கருணையின் வர்ணம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. இன்னைக்கு திருக்கடையூர் திருமைச்சூர் 46வது பகுதி. இதுல நம்ம பார்க்கக்கூடிய அபிராமி அந்தாதி 72வது அபிராமி அந்தாதி. அதுல என்ன சொல்றாருனாக்க, அம்பாளை பார்த்து, உன்னுடைய அருள் எனக்கு நிறைய இருக்கிறதுனால தான் நான் உன்னை தொடரேன், உன்னையே பணிகின்றேன். அதனால எனக்கு பிறவியே கிடையாது இனிமே. ஏன்னா எப்போ உன்னுடைய பக்தன் ஆயிட்டேனோ, உன்னுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாக நான் ஆயிட்டேனோ, அப்பவே எனக்கு இனிமே பிறவியே கிடையாது. அப்படி ஒரு வேளை நான் மீண்டும் பிறந்தேன்னா அது என்னோட தப்பு கிடையாது, அதுக்கு நீ தான் பொறுப்பு. ஏன்னா உன்னுடைய அருளை நீ பரிபூரணமாக கொடுக்கவில்லை, அது சரியாக வேலை செய்யவில்லை அப்படின்னு தான் ஆகும். இதேதான் பட்டத்திரி விட ஒரு இடத்துல சொல்லுவார், என்னோட வியாதியை குணப்படுத்த மாட்டியா ஏ குருவாயிருப்பா, நீ இதை குணப்படுத்தலைன்னா பரவாயில்ல, எனக்கு பழகி போயிடுது, நான் இந்த வியாதியோடு எப்படியோ ஓட்டிட்டு போயிடுவேன். ஆனா எல்லாரும் என்ன சொல்லுவா தெரியுமோ, இப்படி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையே அவர் 1034 ஸ்லோகங்கள்ல சுருக்கி அழகா எதையுமே விடாத சொல்லி இந்த குருவாயூரப்பன ஸ்தோத்திரம் பண்றார், கருணாமூர்த்தி கருணாமூர்த்தின்னு. ஆனா அந்த கருணாமூர்த்தியான குருவாயூரப்பன் சொல்லக்கூடிய அவர் தன்னுடைய பக்தனான நாராயண பட்டத்திலே கைவிட்டுட்டார் 4 பேர் சொல்லக்கூடாது. அப்படி சொன்னா அதனால வரக்கூடிய இழுக்கு உனக்கு தானே. அப்படிப்பட்ட ஒரு இழுக்கு நான் கும்பிடக்கூடிய ஒரு அரிய தெய்வமான உனக்கு வரக்கூடாதுங்கிறதுக்கு தான்ப்பா நான் ரொம்ப கவலைப்படுறேன். அதுக்காவது நீ என்னுடைய பிணியை எல்லாம் தீர்த்து அருள் பண்ண வேண்டும்ங்கிறார். கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரிதான் இவரும் இங்க அம்பாளை பார்த்து என்ன சொல்றார் அப்படின்னாக்க, இந்த ரொம்ப அகண்டு உயர்ந்த வானத்துல உள்ள மின்னலுக்கு ஒரு குறையை காட்டுற மாதிரி, மின்னல் இதை விட எங்க அம்மா இன்னும் மெல்லிசா இருப்பாயா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி, அதை விட மெலிவு பெறுகின்ற ஒரு நுட்பமான மெல்லிய உடைய எம்பிரானான சிவபெருமானுடைய எந்தை தன் துணைவி என்ற மாதிரி அவருடைய
துணைவியாக இருந்து கொண்டு அவர் தனியா அம்பாளை பார்க்கும்போது அந்த ஊழல்னால அம்பாளுடைய பாதங்களை எடுத்து தன்னுடைய தலைமையில வச்சுக்கிறாராம். அவருடைய தலைமையில சூடிக்கொண்ட தாமரை போல இவருடைய பாதங்கள் இருக்கிறதுதான். அப்பேற்பட்ட திருவடி தாமரைகளை நான் என்ன பண்றேன்னா என்னன்னைக்கும் தவறாமல் அதையே நினைத்து கொண்டு நான் வழிபட்டு கொண்டிருக்கிறேன். உன்னுடைய திருவடி தாமரைகள் அல்லாது வேற எந்த புகழ் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உன்னையே சரணம்னு அடைஞ்சு உன்னையே துதித்து வழிபடுகிறேன். அதனால எனக்கு நிச்சயமா தெரியும் எப்ப நான் உன்னை சரண் அடைந்து விட்டேனோ, உன்னுடைய பாதகமலங்களை கெட்டியாக நான் இறுக்கி பிடித்து கொண்டு விட்டேனோ, யானை தொடர்ந்து சிக்கனை பிடித்தேன்னு சொன்ன மாதிரி உன்னை சிக்கனை நான் எப்ப பிடிச்சு விட்டேனோ எனக்கு நிச்சயமா யமபயம் கிடையாது. இனிமே எனக்கு பிறவியும் கிடையாது. பிறந்தாதானே இறக்கணும், யமனுக்கு பயப்படணும், பிறவியே கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது ஒருவேளை நான் மறுபடியும் இந்த உலகத்துல பிறந்து விட்டேன்னா அதுக்கு நீதான் என்ன புறக்கணித்தாய் அப்படின்ற ஒரு குறை தவிர இது இருக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி அம்பாள் அப்படி சுத்தி வளைச்சு போட்டு கொக்கிய மாதிரி போட்டு இழுத்து கொண்டுறாரு. இப்ப அம்பாளுக்கு வேற வழியே இல்லை, இவருக்கு அருள் பண்ணித்தான் ஆணுங்கிற மாதிரி ரொம்ப சாதுரியமா அம்பாளை அவர் மடக்கி போட்டார். நம்ம பாடத்தை பார்க்கலாமா? பாடத்தை பார்த்துட்டு பதம் பதமா அதுக்கு என்ன சொல்றாருன்னு அர்த்தத்தையும் பார்க்கலாமா? என் குறை தீர நின்று ஏத்துகின்றேன், இனியான் பிறக்கின் நின் குறையே அன்றி யார் குறை காண். என் குறை தீர நின்றேத்துகின்றேன், இனி யார் பிறக்கின் நின் குறையே அன்றி யார் குறை காண். இருநீள் விசும்பின் மின்குறை காட்டி நெலுகின்ற நேரிடை மெல்லியலாய். இருநீள் விசும்பில் மின்குறை காட்டி மெலுகின்ற நேரிடை மெல்லியலாய். தன் குறை தீர எம் கோன் சடை மேல் வைத்த தாமரையே. தன் குறை தீர எம் கோன் சடை மேல் வைத்த தாமரையே. என் குறை தீர நின்று ஏத்துகின்றேன், இனி யான் பிறக்கின் நின் குறையே அன்றி யார் குறை காண். இரு நீள் விசும்பின் மின் குறை காட்டி மெலுகின்ற நேரிடை மெல்லியலாய். தன் குறை தீர எம்கோன் சடை மேல் வைத்த தாமரையே அப்படிங்கிற. இரு நீள் விசும்பின், இரு நீள் விசும்பு அப்படின்னா பறந்து நீண்ட வானத்திலே ஆகாயத்திலே உள்ள. ஆகாசம் எங்க பார்த்தாலும் பறந்து இருக்கு இல்லையா, ஆனா போக போக போயிட்டே இருக்கும் மேல. ஆகாசத்துக்கு ஏதாவது ரூபம் உண்டான ரூபம் கிடையாதுதான், பார்த்தா நீளமா தெரியுது. எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கடல் கரையில் நின்று பார்த்தோம்னா கடலை எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஆகாயம் தொடர மாதிரி இருக்கு, ஹொரைசன் சொல்ற மாதிரி. ஆனா நம்ம போயிட்டே இருந்தா அது போயிட்டே இருக்கு. பூமி உருண்டையாக்கா நம்ம கிளம்பி நேரத்துக்கு திருப்பி வந்துடுவோம். ஆகாசத்தை நம்ம தொட முடியாது. ஆகாசம் ஒரு வெளிதான். அந்த வெளிய அதுக்கு பேர் விசும்புன்னு பேரு. பறந்து நீண்ட அந்த ஆகாசத்துல உள்ள மின் குறை காட்டி, மின்னலுக்கு ஒரு குறை. மேகம் அடர்ந்த கரு மேகங்கள் வந்தா இடி இடிக்கும் போது மின்னல் தெரியுது. முதல்ல மின்னல் தெரியும், அப்புறம் இடி இடிக்கிறது இல்லையா. அந்த மின்னல் எவ்வளவு மெல்லிசாக்கு அந்த மின்னலுக்கு ஒரு குறைய காட்டுற மாதிரி மெலிகின்ற நேரிடை மெல்லியலால். மெலிகின்றன அதை விட ரொம்ப மென்மையான மெல்லிய குறுகிய சிறிய ஒல்லியா இருக்கக்கூடிய அப்படி நேரிடை மெல்லியலாய் அப்படின்னு நுட்பமான எடையை உடைய மெல்லியலே. அதாவது அவ்வளவு ரொம்ப அந்த மின்னலை காட்டிலும் சிறியதாக இருக்கக்கூடிய மெலிந்து இருக்கக்கூடிய எடை இருக்கா இல்லையான்னு தெரியலையாம். அம்பாளுக்கு எடை இருக்கா இல்லையான்னு தெரியலையாம். அப்படி மெல்லிய எடையை உடையவடா இருக்கிறியே அம்பாளே, அபிராம வல்லியே, திருக்கடையூரில் குடிகொண்டு இருக்கக்கூடிய அன்னையே, எம் கோன்
என்னுடைய பிரான் ஆகிய எந்தை பிரான் என்னுடைய தந்தையாக விளங்கக்கூடிய இந்த சிவபெருமான் இருக்காரு, எம் கோன் எம்முடைய பிரான் ஆகிய சிவபெருமான் தன்னுடைய குறை தீரும் பொருட்டு அவருக்கு மனசுல ஏதோ ஒரு தாங்கல், அதனால அம்பாளை தனியா பார்க்கறதுக்கு வந்தார். அந்த ஊடல்ல அம்பாள் என்ன பண்றாருன்னா, தன் குறை தீர சடை மேல் வைத்த தாமரையே, தன்னுடைய குறை தீரும் பொருட்டு தன்னுடைய தாபம் தீரும் பொருட்டு என்ன பண்றாள்னா, தன் சடை மேல் வைத்த தன்னுடைய தடையின் மேல தன்னுடைய ஜடாமுடியின் மேல வச்சுக்கிறார். எதை? தாமரையே, உன்னுடைய திருவடி தாமரைகளை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். என் குறை தீர நின்று ஏற்றுகின்றேன், அடியேனுடைய குறையை தீர்க்கும் பொருட்டும் நானும் உன்னை நின்று துதித்து தவறாமல் தளராமல் வழிபடுகிறேன். அப்படி நான் வழிபடுறதுனால இனி யான் பிறக்க, நான் இனிமே பிறக்க மாட்டேன். என்ன உன்னோட அருள் கிடைச்சிட்டு உன்னை நான் ஸ்தோத்திரம் பண்றேன், உன்னுடைய திருவடி தாமரை என்னுடைய தலைமையில் சூடிக்கொண்டு விட்டேன், அது என்னுடைய பிரம்மனால் எழுதப்பட்ட விதியையே மாற்றி விட்டது, எமன் வரமாட்டான் என்னை பிடிச்சுக்கிறதுக்கு. அப்படி நான் ஒருவேளை மீண்டும் பிறந்தேன்னா நின் குறையே, அதுக்கு காரணம் உன்னுடைய கருணையில் இருக்கக்கூடிய குறைதானா இருக்குமே தவிர அன்று யார் குறைகான், வேற யார குறை சொல்ல முடியும்? நீ எனக்கு சரியா அருள் பண்ணல அப்படின்னு தான் அர்த்தமே தவிர வேற யாரையும் நான் குறை சொல்ல முடியாது. அகன்று உயர்ந்த வானத்தில உள்ள மின்னலுக்கு ஒரு குறைய சொல்ற மாதிரி அதை விட மெலிந்த நுட்பமான இடையுடைய மெல்லியலாலே அப்பேற்பட்ட நீ எம்பெருமானவன் தன்னுடைய குறைகளெல்லாம் தீரும் பொருட்டு தாக்கங்கள் தீரும் பொருட்டு தன் சடை மேல உன்னுடைய திருவடி தாமரைகளை வைத்துக் கொண்டு அனுபவிக்கிறாரே, அப்பேற்பட்ட உன்னை நான் என்னுடைய குறைகளெல்லாம் தீரும் பொருட்டாக தளராமல் நின்று உன்னை ஏத்துகின்றேன், உன்னை துழிபடுகின்றேன், உன்னை வழிபடுகின்றேன், உன்னை துதிக்கின்றேன். அதனால நான் கண்டிப்பாக இனிமே பிறக்க மாட்டேன். ஒருவேளை நான் அப்படி மறுபடியும் பிறந்தேன்னா அதற்கு நீ என்னை புனக்கணித்து விட்டாய், எனக்கு பரிபூர்ணமான அருளை நீ பொழியவில்லை அப்படின்னு தான், பொழியலைங்கிறதான் அர்த்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அம்பாள் மெல்லியலாள்ங்கிறதுக்கு 437வது லலிதா சஹஸ்ரநாம நாமாவளி கோமளாகாரா, ஆகாரான வடிவமுடையவள். கோமளாகாரா அப்படின்னு சொன்ன மென்மையான அழகிய வடிவத்தை உடையவள். 721வது நாமாவளியும் அதே தான், கோமளாங்கி அப்படின்னு சொல்றது. அங்கி அங்கம் அவளுக்கு இருப்பனால அங்கி, அது மிருதுவான அங்கத்தை உடையவளாக இருக்கிறதுனால கோமளாங்கின்னு அப்படின்னு பேரு. துக்கஹந்திரி, துக்கத்தை எல்லாம் போக்கக்கூடியவள், எல்லாருடைய துக்கத்தையும் போக்குறவள். அவர் பரமேஸ்வரனுடைய துக்கமா இருந்தாலும் சரி, பக்தர்களுடைய துக்கமா இருந்தாலும் சரி, எல்லாருடைய துக்கங்களையும் போக்குறாள். அது 191வது நாமாவளி துக்கஹந்தி, துக்கங்களை எல்லாம் அழித்து விடுகிறாள். எப்படியெல்லாம் துக்கம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 3 விதமான துக்கங்கள் வரும், தாபங்கள் வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு. என்ன தெரியுமோ, அது ஆதி தெய்வீகம், ஆதி பௌதிகம், ஆத்தியாத்மிகம் சொல்லுவா. ஆதி தெய்வீகம்னா கடவுளா பார்த்து நம்ம வினை பயனால கொடுக்கக்கூடிய தாபங்கள். ஆதி பௌதிகம்னா பஞ்சபூதங்களால ஏற்படக்கூடிய வியாதி ரேக்கைகள்லாம். ஆத்தியாத்மிகம்னா நாமளே தேடிக்கிறது, தப்ப பண்ணி பாவத்தை பண்ணி அதுல வினைகள் எல்லாம் தேடிக்கிறது. இந்த 3 தாபங்களையும் அதனால வரக்கூடிய துக்கங்களையும் சம்சாரத்தில் ஏற்படக்கூடிய துக்கங்களை எல்லாம் இந்த அம்பாளானவள் அழித்து விடுகிறாள், போக்குகிறாள்ங்கிறதுனால துக்கஹந்திரின்னு 191வது நாமாவளி. அடுத்ததா 192வது நாமாவளி சுகப்பதாங்க, துக்கத்தை போக்குறதோடு இல்லையா அம்பாள் நமக்கு எல்லா சுகங்களையும் தருகிறாளாம். துக்கம் போயிட்டாலும் அதுவே ஒரு சுகம் தானே. அதுக்கப்புறம் மேல சுகம் தானாவே வந்துடுறது இருந்தாலும் அம்பாளும் அள்ளி கொடுக்கறா. அம்பாள் அப்படி அள்ளி கொடுக்கறான்னு என்ன தெரியுமோ, அவகிட்ட எந்த தோஷமுமே கிடையாது. அவகிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே இன்பம், அவகிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே அழகு, அவகிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே சுகம். என்ன இருக்கோ அதை தானே அவ கொடுக்க முடியும் இல்லையா. அதனால அவகிட்ட சுகம் நிறைய இருக்கு. அத மழை மாதிரி பொழியறாளாம். தோஷ வர்ஜிதா, அவளுக்கு தோஷமே கிடையாது. மனசு வாக்கு செயல் இந்த 3லையும் விருப்பு வெறுப்பு இது எதுவும் இல்லாத அப்பேற்பட்ட அம்பாளானவள், தேவியானவள்
தோஷமில்லாமல் பக்தர்களுக்கு அருள் புரிந்து பக்தர்களுடைய தோஷங்களை எல்லாம் போக்கி விடுகிறாள். ஏன்னா பக்தருடைய பாபங்கள் எல்லாம் நீக்கி விடுகிறாள் இல்லையா? பாபங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காடுகளை எல்லாம் அழிக்கக்கூடிய தீயாக அவள் இருக்கிறாளாம். அதுதான் பாப நாசினின்னு 16வது நாமாவளியும் 743வது நாமாவளியில பாபாரண்ய தவானலா அப்படின்னு சொல்றது. பாபம் அப்படின்ற கூடிய அரண்யம் காட்டை அழிக்கக்கூடிய அவள் தீயாக இருக்காளுங்க. மோக நாசினி. மோகம் அப்படின்னாக்க நமக்கு ஏதோ ஒரு மாயையில இருக்க முடியும். நம்முடைய மாயையே அந்த மோகத்தை, அந்த மோகத்தினால் ஏற்படக்கூடிய ஆசை, ஆசையினால் ஏற்படக்கூடிய பேராசை, பேராசையினால் வரக்கூடிய ராகம் துவேஷம் இது எல்லாத்தையும் அழிக்கக்கூடியவளாக இருக்க மோக நாசினி. 163வது நாமாவளி. நம்முடைய வினை பயன்களை எல்லாத்தையும் சம்சார பந்தத்தையும் அவள் அழித்து விடுறதுனால அவளுக்கு பவநாசினின்னு பேரு. பவநாசினி. பூதபவ்ய பவ. முன்னிருந்த பாபங்கள், கொண்டு வந்த பாபங்கள், இப்ப சேர்க்கிற பாபங்கள், இனிமே வரக்கூடிய பாபங்கள் எல்லாத்தையுமே அம்பாள் நாசம் பண்ணிடுறா. நம்ம சுத்தமா பண்ணிடுறா. நம்மள தோஷம் இல்லாத தன்னை மாதிரி பண்ணிடுறா. அதுதான் தோஷ வர்ஜிதா அப்படின்னு அம்பாளுக்கு பேர் இல்லையா? இங்க 175 நாமாவளி பவநாசினின்னு சொல்றது. பவாரண்ய குட்டாரிக்கான்னு 114 நாமாவளியும் சம்சாரமாகிய காட்டை அழித்து விட உதவக்கூடிய ஒரு கோடாலின்னு சொல்ற. சம்சாரங்கிற காட்டுல உள்ள மரங்கள் எல்லாம் வெட்டுறதுக்கு எப்படி கோடாலி பயன்படுறதோ அப்படி அம்பாளுடைய கருணையானது பயன்படுறது. பவாரண்ய குட்டாரிக்கா. பவம் சொல்லக்கூடிய சம்சாரமாகிய அந்த காட்டை அழிக்கக்கூடிய கோடாரியாகவும் இருக்கிறாள். பவரோகக்னி. சம்சாரம் அப்படிங்கிறது ஒரு நோயின்னு எடுத்துட்டா அந்த நோயை கூட தீர்க்கக்கூடியவளாக பவரோகக்னி பவநாசினி அப்படின்னு சொல்லி 842வது நாமாவளி சொல்றது. 169வது நாமாவளிக்கு பேரு குரோத சமனி. மனுஷாளுடைய குற்றங்களை எல்லாம் போக்கக்கூடியவளாக இருக்கக்கூடிய அன்னை அபிராமி குரோதத்தை, கோபத்தை அடக்க முடியாத செய்கிறாளாம். ஏன்னா காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மாத்சரியம் சொல்றா இல்லையா? இதெல்லாம் தான் சம்சாரத்துல நமக்கு எதிரிகளை உண்டு பண்ணுகின்றன. நம்ம மனசை கெடுக்கிறது. அதை நம்ம மனசை கெடுத்த நம்மளோட பாவத்தை எல்லாம் செய்ய வைக்கிறது. எல்லாருக்கும் கஷ்டம் கொடுத்து எல்லாருடைய விரோதத்துக்கு சம்பாதிக்க வைக்கிறது இல்லையா? அதெல்லாம் அந்த குரோதத்தை எல்லாம் அழிக்கக்கூடியவளாக 169வது நாமாவளி குரோத சமனி. லோப நாசினி. லோபத்தை, நல்ல குணங்களை எல்லாம் நசித்து விடக்கூடிய கெட்ட எண்ணங்களை எல்லாம் அந்த பேராசையெல்லாம் அழிச்சு விடுறா. 171வது நாமாவளி. 292ல பூர்ணான்னு பேரு. அம்பாள் பரிபூர்ணமாக எங்கும் நிறைந்திருப்பவள். நல்லவை எல்லாம் அவளிடம் பூர்ணமாக இருக்கின்றது. பூர்ண நிலவை போல ஜொலிக்கின்றாள். அவருடைய அங்கங்கள் எல்லாம் பரிபூர்ணமான அழகோட இருக்கிறதுனால பூர்ணான அம்பாளுக்கு பேரு. 292. 444 புஷ்டிகி. செழுமையாக இருக்கக்கூடியவள், வளமையோட இருக்கக்கூடியவள், இளமையோட இருக்கக்கூடியவள். அவள் 604 சொன்னபடி குணநிதிகி. நல்ல குணங்கள் எல்லாம் நிரம்பியவள். அப்படி அழகிய வடிவமான மொத்த அழகனுடைய ரூபமாக இருக்கக்கூடிய அம்பாள் குணநிதியாகவும் இருக்கிறாங்கிறது தான் 604வது நாமாவளி சொல்றது. இந்த பாடல்லையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15லிருந்து 16 நாமாவளிகளை லலிதா சஹஸ்ரநாமத்திலிருந்து அபிராமி புத்தர் கையாண்டிருக்கார். இப்படி நம்ம ஒரு பாடலையும் ரசித்து தினமும் அதை தியானித்து தினமும் அபிராமி அந்தாதியை பாராயணம் செய்வதாக வைத்துக் கொண்டோமானால் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்திலிருந்து பல நாமாவளிகளை நாம் தினமும் நினைத்து பாராயணம் செய்ததற்கு ஒப்பாகும் என்று சொல்லி இன்றைய பகுதியை நிறைவு செய்கிறோம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகா பெரியவா கருணையோட வடிவம். எல்லாருக்கும் ஒரு நல்லத்தை சொல்றது, இதத்தை சொல்றதுக்குன்னே ஒரு அவதாரம். எதை பண்ணினா நமக்கு சிறப்பு, எதை பண்ணினா நமக்கு ஸ்ரேயஸ், எதை பண்ணினா நமக்கு நன்மை அப்படிங்கிறத பார்த்து பார்த்து அவ பல விதங்கள்ல யோஜனை பண்ணி பல திட்டங்கள்ல நமக்கு சொல்லி
நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணின்னு இருக்கா. அதெல்லாம் நாம தான் ஒழுங்கா கடைபிடிச்சோம்னா நமக்கு அபரிமிதமான பலன் கிடைக்கும். அந்த அபரிமிதமான பலனை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த விஷயங்கள்லாம் நாம தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த பலனை அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்துல தான் ஸ்ரீ சங்கரா தொலைக்காட்சி மூலமா இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமா பெரியவாளோட மகிமையெல்லாம் நாம பார்த்துட்டு வரோம். அதுல பெரியவா பிடியரிசி திட்டத்தை பத்தி சொன்னா அப்படின்னு பார்த்தோம். அன்னதான சிறப்பு, அந்த பிடியரிசி திட்டத்தோட பெருமை, தான தர்மங்கள்ல சாஸ்திரம் எதுக்கு நமக்கு உயர்வா சொல்லி இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு சமுதாய பிரச்சனை, முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை வரதட்சணை கொடுமை அப்படிங்கிறது. இந்த வரதட்சணை கொடுமைக்காக இந்த வரதட்சணை ஒழிப்பு அப்படின்னு இப்போ ஏதோ பார்த்தேன்னா அரசியல் ரீதியெல்லாம் வரதட்சணை ஒழிப்பு அப்படி இப்படின்னு பல அமைப்பெல்லாம் இதை ஒரு ஏக்கமா பண்ணிட்டு இருக்கு. ஆனா 1960 வாக்கிலேயே பெரியவா இதுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்கீமா சொன்னா, வரதட்சணை ஒழிப்பு இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சு வச்சான்னே சொல்லலாம் பெரியவா. காரணம், அந்த காலகட்டத்துல 1960 வாக்குல எல்லாம் இந்த வரதட்சணை கல்யாணத்துல, பெண்களுக்கு கல்யாணம் அப்படின்னா வரதட்சணைங்கிறது ஒரு பெரிய பூதம் மாதிரி ஒரு பெரிய கொடுமையா இருந்தது, ஒரு சிரமமான காரியமா இருந்தது. ஒரு பணத்தை எடுத்து, அதாவது கல்யாண செலவுக்கு அப்படின்னா ஏதோ ஸ்ரீதனம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. பெண்ணை வெறுமனை அனுப்பாத, அவளுக்கு ஏதோ ஒரு நகை நட்டு பாத்திரம் மண்டங்கள் அப்படின்னு கொடுத்து ஏதோ ஒரு ஸ்ரீதனம் கொடுத்து அனுப்பணும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் தான் இருந்தா கூட அதை ஒரு ஆடம்பரமா இத்தனை பவுன் போட்டேன், இத்தனை பவுன் நகையை போட்டேன், வைரத்தை போட்டேன், வைர உடைத்தை போட்டேன், இது மாதிரி இத்தனை பட்டுப்புடவை வாங்கினேன், இவ்வளவு விலைக்கு அத்தை வாங்கினோம், இத்த வாங்கினோம், இவ்வளவு ஆடம்பரம் எடுத்தோம், இத்தனாம் பெரிய சத்திரத்தை எடுத்தோம், இன்னென்னெல்லாம் பண்ணினோம், இப்படி ஜானவாசம் ஊர்வலம் வச்சோம், இப்படி ரிசப்ஷன்ல கச்சேரி வச்சோம், அத்தை பண்ணினோம், இத்த பண்ணினோம் அப்படின்லாம் நாம இந்த கல்யாணம் அப்படிங்கறத ஒரு பெரிய ஆடம்பரமா தானே பண்ணிட்டு போயிருக்கு சமுதாயத்துல. இப்படி பண்ணினதுனால இருக்கிறவா பண்றாங்கிறதுனாலயே என்ன ஆயிடும்னர், இல்லாத வாழ்க்கெல்லாம் முதல்ல ஒரு குறை வந்துடுது, தாழ்வு மனப்பான் வந்துடுது. அதுக்கு மேல இந்த இருக்கிறவா பண்றவாளை பார்த்தா அவளை பார்த்தா நமக்கு ஒரு அசிகை வந்துடுறது. மூணாவது, நம்மளும் எப்படியானு கடன் உடன் வாங்கியானும் இதை மாதிரி பண்ணி காமிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசையும் வந்துடுறது. இப்படி சமுதாயத்துல பல குழப்பங்கள் வர்றதுக்கு, பல தவறுதல்கள்லாம் நடக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் காரணமா இருக்கு. அதனாலதான் பெரியவா எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் எளிமையா இருக்கணும், எளிமையா இருக்கணும், எளிமையா இருக்கணும்னு சொன்னதுக்கு காரணமே தான். உலகத்துல பல பிரச்சனைகளுக்கு காரணமே ஆடம்பரம், அனாவசிய செலவு தான். அந்த ஆடம்பரத்தினால்தான் அனாவசிய செலவு பண்றோம். அதனால ஆடம்பரத்தை எடுத்து எளிமையை பண்ணிட்டோம்னா அனாவசிய செலவுக்கும் நமக்கு வேலை இல்லாத போயிடும், அப்போ அமைதியும் தானே இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால்தான் பல விஷயங்களை சொன்ன. நமது இந்து மதத்தோட சிறப்பே என்ன, ரொம்ப எளிமைதான். பெரியவாளையே பாருங்களேன், அவ இருந்தது எப்பேற்பட்ட ஒரு பீடத்துல, ராஜாதி ராஜாக்கள்லாம் உலகத்துல உள்ள அத்தனை பேரும் அவ காலில் வந்து விடுறாப்புல, அவள்கிட்ட வந்து தரிசனம் பண்ணி அவ அனுகிரகத்தை வாங்குறாப்புல தான் ஒரு பதவியில இருந்தா. அப்படி இருந்தா கூட அவரோட உடையாகட்டும், நடை உடை பாவனை, இருக்கிற இடம் எதுவா இருந்தாலும், ஆகாரம், சர்வத்திலையும் பார்த்தா இனிமே இதை விட எளிமையா ஒத்துரு இருக்க முடியாது. பெரியவா தெய்வத்தின் பார்த்தா அப்படித்தான் சொல்றா. நாம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட நடை உடை பாவனையிலேருந்து எல்லாத்தையும் எந்த அளவுக்கு வச்சுக்கணும் அப்படின்னர், உலகத்துல உள்ள பரம ஏழைக்கு கூட என்ன கிடைக்குமோ அதைத்தான் ரொம்ப இருக்கிறதுலே பணக்காரன் கூட வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற. இதை விடவா பவர்ஃபுல்லா ஒரு பிராக்டிக்கலா கம்யூனிசத்தையும் சோசியலித்தையும் சொல்ல முடியும்? அதுதான் பெரியவா சொல்றா. நாட்டுல உள்ள பரம ஏழை என்ன கிடைக்குமோ அவனுக்கு அதைத்தான் நாட்டுல உள்ள பணக்காரன் ஆசைப்படணும், வச்சுக்கணும், உபயோகப்படுத்தணும். அப்படி வச்சுனுட்டா இவன் அவனை பார்த்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விரோதம் வராது, துவேஷம் வராது, அதனால தப்பெல்லாம் தண்டாலாம் நடக்காது. அப்படிங்கிறதுனால எளிமையா இருக்கணும்னு சொல்றா. நமது இந்து மதத்துல எல்லாமே எளிமையா இருக்கிறது தான். அப்படி இருக்கிற அந்த மதத்துல பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இருக்கிறதுலே ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு. லட்சக்கணக்கில் செலவழிக்க வேண்டியிருக்கு, கோடிக்கணக்கில் செலவழிக்கிறவாள்லாம் பார்க்கிறோம். அது அத்தனையுமே பரம தோஷம்னே பெரியவா சொல்றா. சாஸ்திர விரோதம். அதாவது நாம அளவுக்கு அதிகமா செலவழிச்சாலும் அதுவுமே சாஸ்திர விரோதம், அதுவுமே ஒரு திருட்டுக்கு சமம் அப்படிங்கிறா. அந்த தோஷம் வந்துடும். அதனால எதுக்கு என்னென்ன செலவழிக்குமோ அந்த அளவுபடிதான் செலவழிக்கணும். அதை மீறி செலவழிச்சோம்னா நம்மள்ட்ட இருக்கு இல்லைங்கிறது பற்றியே பிரச்சனை இல்லை. இப்படி செலவழிச்சாலே அதே ஒரு சாஸ்திர விரோதம், தோஷம் அப்படின்னு சொல்லித்தான் இந்த கல்யாணத்தை எளிமையா பண்ணணும், எளிமையா பண்ணணும்னு சொல்றேன். அதுல
சில விஷயங்களெல்லாம் நாம அவாய்ட் பண்ணலாம். அதுல முக்கியமான ஒண்ணு வரதட்சணை அப்படிங்கிறது. வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் ஒருத்தர் வேதாந்த தேசிகன் அப்படின்னு, இந்த வேதாந்த தேசிகன் சர்வதந்திர சுதந்திரர் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு பட்டப்பேர். அப்படின்னா அவர் யாரையும் இதுக்கும் எதிர்பார்க்காதவர், எல்லாத்தையும் ஸ்வயமா தானே சாதிச்சுக்க கூடியவர், அப்படி ஒரு சக்தி வாஞ்சவர் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு பட்டப்பேர். எப்பொழுதுமே எல்லாருக்குமே விரோதிகள் அப்படின்னு பிடிச்சவா பிடிக்காதவான்னு இருக்கிறது உலகத்துல சகஜம் தானே. அதனால என்ன பண்ண, அந்த வேதாந்த தேசிகனை கண்டா பிடிக்காதவாளும் சில பேர் இருந்தா, அவளுக்கெல்லாம் இவரோட அந்த சர்வதந்திர சுதந்திரன், இவர் யாரையும் டிபெண்ட் பண்ண மாட்டார், யாருக்கும் எதையும் எதிர்பார்க்க மாட்டார் அப்படின்னு இருக்கிற இந்த பேரை மாத்தணும், இது தப்பு, இவராகவே போட்டுருக்கார், இது பொய் அப்படின்னு நிரூபிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால பல விதத்துல என்னெல்லாமோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தா அவருக்கு ஒரு அபகீர்த்தி வரணும் அப்படின்னு. அதையெல்லாம் நான் ஈஸ்வர அனுகிரகத்துல தானே ஜெயிச்சுன்னு வந்திருந்த தேசிகன். அப்படி பண்ற ஒரு தந்திரங்கள்ல என்ன பண்ணா, ஒரு அடிமுட்டாளா பரம அசடா ஒரு பையனை கொண்டு போய் அந்த வேதாந்த தேசிகிட்ட சிஷ்யர் மாதிரி அனுப்பிச்சு, நீ அவர்கிட்ட போய் அவர் கைங்கரியெல்லாம் பண்ணிட்டு அவர்கிட்ட கேளு, நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லு, என்ன கல்யாணம் பண்ணி வைங்கோன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சா. இந்த குழந்தையும் பாவம், இவ எதுக்கு என்ன சொல்லி அனுப்புறான்னு தெரியாது, ஒரு பெரிய மகான் கைங்கரியம் பண்ணா நமக்கு க்ஷேமம் அப்படின்னு அவர்கிட்ட போய் இருந்தார். அவருக்கும் இந்த குழந்தைகிட்ட பிரியமா இருந்தது. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஆசையா இருக்கு, எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைங்கோ அப்படின்னு. கல்யாணம் பண்ணி வைங்கன்னா வேதாந்த தேசிகன் என்ன பண்ணார், ஒரு பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னா காசி பணம் வேணும், அதுக்கு உண்டான ஐஸ்வர்யத்துக்கு என்ன போறது, இவரோ ஒரு சன்னியாசியா இருக்கார், இவர்கிட்டயோ ஒன்றும் உடமை இல்லாத இருக்கார். என்ன பண்ணின தேசிகன், அவர் பெரிய வித்வானா இருந்ததுனால பண்டிதரா இருந்ததுனால புரிஞ்சு கொடுத்தோம், யாரோ என்னமோ நமக்கு வேண்டாதவா இந்த குழந்தையை தூண்டி விட்டுருக்கா அப்படின்னு அவர் தெரிஞ்சு விட்டார். இருந்தாலும் இந்த குழந்தை கல்யாணம்னு கேட்டுருத்தோம், இதுக்கு பண்ணி வைக்கணும், இது நம்மளோட கடமை. அதனால என்ன பண்ணார், ஆஹா பண்ணி வைக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு. அதுக்கு ஐஸ்வர்யம் ஒன்னா என்ன பண்றது, இப்ப எதிரிகள்லாம் என்ன எதிர்பார்த்துருந்தான்னா, இந்த பொருளை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னா அதுக்கு காசு பணம் வேணும், இந்த காசு பணம் வேணும்னா இவர்கிட்டயோ காசு பணம் கிடையாது, இவர் யார்ட்டையானு போய் வாங்கித்தானே ஆகணும், யாச்சகம் வாங்கணும். அப்படி வாங்கிட்டாருன்னா இவர் சர்வதந்திர சுதந்திரங்கிற பேரு தப்பாயிடும், பொய்யாயிடும் அப்படின்னு இவர்கிட்ட வந்து சண்டை போடலாம் அப்படின்னு காத்திருந்தா, இத தன்னோட மேதாவிலாசத்தினால் தெரிஞ்ச தேசிகன் என்ன பண்ணார், யார்கிட்டையும் போய் கேட்கல, இப்படி மனுஷாள்கிட்ட கேட்டாதானே நமக்கு கௌரவ குறைச்சல். அவர் என்ன பண்ணினார், ஐஸ்வர்யத்துக்கு அதிதேவதையான மகாலட்சுமியை குறிச்சு ஸ்ரீஸ்துதி அப்படின்னு பண்ணினார். அப்படி ஸ்ரீஸ்துதி பண்ணினோடனே ஐஸ்வர்ய தேவதையான மகாலட்சுமி கனகமழை பொழிஞ்சா அப்படின்னு. ஆதிசங்கரருக்காக நெல்லிக்கனியா அம்பாள் மகாலட்சுமி கனகதாரா பண்ணினா அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த வைஷ்ணவாச்சாரியன வேதாந்த தேசிகனுக்காகவும் அம்பாள் கனகமழை பொழிஞ்சாளாம். அப்படி அம்பாள் பண்ணின அந்த கனகமழையை வச்சுட்டு இந்த குழந்தைக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா அப்படின்னு இந்த கதையை சொல்றதே பெரியவா சொல்றா. இது வேதாந்த தேசிகனோட பிரபாவம் வெளிப்படுறது, அவருக்கு கனகமழை பொழிஞ்சது. இதுல முக்கியமான விஷயம் எனக்கு என்ன விஷயம் அப்படின்னா பெரியவா அதை சொல்றா. நான் எதுக்காக இந்த கதையை எடுத்து உங்களுக்கு உதாரணமா சொல்றேன்னா, வேதாந்த தேசிகன் காலத்துல கூட ஒரு பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னா அவனுக்கு கல்யாண செலவுலேருந்து எல்லாத்துக்கும் அவன்தான் பணம் தயார் பண்ணணும்னு தெரியறதே வழிய பொண்ணு வீட்டுக்காரன் தலையில கைய வச்சு எல்லா செலவையும் அவன் தலையில கட்டுறது முடியாது. தேசிகன் காலம் வரைக்கும் புள்ளத்து வீட்டுக்காரன் தான் செலவழிச்சு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு தெரியறது. எனக்கு பாயிண்ட் தான் அப்படின்னு சொல்றா இந்த வரதட்சணையை பத்தி சொல்றதே. அதுக்கப்புறம் தான் சமீப காலங்கள்ல தான் இது தலைகீழ மாறி இருக்கு. தேசிகன் காலத்துல கூட ஒரு புள்ள கல்யாணம் பண்ணிங்கன்னா பொண்ணுக்கு பணத்தை கொடுத்து அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா தான் இருந்திருக்கு. அப்புறம் தான் தலைகீழ மழி பொண்ணு வீட்டுக்காரன் பிள்ளைக்கு பணம் கொடுத்து பொண்ணையும் கொடுக்குறாப்புல இருக்கு. யாரானும் ஒரு கடையில சாமான் வாங்கினா அந்த கடைக்காரன் சாமானையும் கொடுத்துட்டு அதுக்குண்டான விலையும் கொடுப்பாடா என்ன? கொடுக்கவே மாட்டா. வாங்குறவன் தான் விலையை கொடுக்கணும், கொடுக்கறவன் பொருளைத்தான் கொடுப்போம். ஆனா இந்த விவாகத்துல பார்த்தேன்னா பொண்ணையும் கொடுத்து பணத்தையும் கொடுக்கறாப்புல இருக்கு. இது எப்படி ஒரு இந்த பழக்கம் வந்ததுன்னு தெரியல. இது ரொம்ப சாஸ்திர விரோதமான பழக்கம். இதை அடியோட ஒழிக்கணும், மாத்தணுங்கிறதான் பெரியவாளோட ஆசை. அதுக்காக தான் வரதட்சணை ஒழிப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயத்தை சொன்னா. காரணம், அந்த காலகட்டத்தில் இப்படி வரதட்சணை கொடுக்கறதுக்கு முடியாதே பல ஏழை குடும்பங்கள்ல பெண்கள்லாம் கல்யாணம் ஆகாத இருந்தா. இந்த கல்யாணம் ஆகாத குழந்தைகள்லாம் பெரியவாள்கிட்ட பார்த்தேன்னா எத்தனை பேர் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகணும் வயசாயிடுத்து, பொண்ணு கல்யாணம் வேணும் வயசாயிடுத்து, பெரியவா அனுகிரகம் பெரியவா அனுகிரகம் அப்படின்னு எத்தனை பேர் வந்து கேட்கறத பார்த்திருக்கோம். இதெல்லாம் பெரியவாளுக்கு நாம ஏதோ பிரார்த்தனையா சொன்னா கூட பெரியவா மனசை அப்படியே ரொம்ப அதுல அவளுக்கு வருத்தத்தை கொடுத்தது. பத்தியா ஒரு காசி பணத்தினால ஒரு குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் ஆறுது நின்று போயிடுத்து. பத்தியா
ஒரு விவாகம் அப்படிங்கிறது நமக்கு 40 சம்ஸ்காரத்துல ஒன்னா சொல்லியிருக்கு, ஒரு அனுஷ்டானத்துல ஒன்னா சொல்லியிருக்கு. அது நடக்காத போறது பத்தியா? சாஸ்திரங்கள்ல சொன்ன தர்மத்துக்கு சொன்ன அனுஷ்டானம் இல்லாத போயிடுத்து பத்தியா? ஒரு காசு பணத்தினால செலவழிக்க முடியலங்கிறதுனால அப்படின்னு தான் வருத்தப்பட்டு தான் இந்த வரதட்சணையை ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப தீவிரமா இருந்தா. சரி சார், பொண்களுக்கு கல்யாணம் ஆகலைன்னா இவர் ஏன் இவ்வளவு வருத்தப்படணும் அப்படின்னு. ஆனா ஆயிட்டு போறது, ஆகலைன்னா ஆயிட்டு போறது அப்படின்னா, ஸ்திரீகளுக்கு நமது சனாதன மதத்துல நம்ம தேசத்துல பெரிய விஷயம் என்னன்னா, அந்த கற்புங்கிறத ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியிருக்கு. ஸ்திரீகளுக்கு இந்த கல்யாணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அவளுக்கு காலாகாலத்துல கல்யாணம் ஆயிடுத்துன்னா அவளுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த வயசு கோளாறுனால மனசு விகாரப்பட்டு இன்னும் சாஸ்திர விரோதமான பல காரியங்கள் எல்லாம் அனாச்சார காரியங்களும் ஈடுபடுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாத போயிடும். அதனாலேயே குழந்தைகளுக்கு, பெண் குழந்தைகளுக்கு நமது தேசத்துல நம்ம சாஸ்திரத்துல எவ்வளவு சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணி வச்ச முடியும். அந்த மனோவிகாரம் அவளுக்கு அந்த மனசு கெட்டு, அதாவது இந்த சரீரம் அந்தந்த வயசுக்கு ஏத்தாப்புல அந்த உணர்ச்சிகள்லாம் வரதோ இல்லையோ, அப்படி வரத்தே என்ன பண்ணும்னர், அதுக்கு ஏத்தாப்புல அனுகூலமா நாம இந்த சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கலன்னா தானே தப்பு பண்றதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டுரும். அந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அந்தந்த காலகட்டத்துல இந்தந்த வயசுல இன்னென்ன காரியங்களை பண்ணணும் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள ரிஷிகள்லாம் நமக்கு பார்த்து தான் வச்சிருக்கா. நமக்கு வேணா அதோட தாத்பரியம் புரியல. நாம வேற ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பார்த்துன்னு நாம அதுல உள்ள ஜீவனை முக்கியமான விஷயங்களை கோட்டை விட்டுறோம். அது கூடாது. அப்படி கல்யாணம் ஆகாத இருந்தா ஸ்திரீகள் பல விதத்திலையும் கெட்டு போறதுக்கு காரணமா இருக்கு. அப்படி கெட்டு போயிட்டா ஒரு சமுதாயம், ஒரு கலாச்சாரம் எல்லாமே கெட்டு போறதுக்கு நமக்கு ஹேதுவாயிடுறது. அப்படி ஆகக்கூடாதுங்கிறது தான் காலாகாலத்துல ஸ்திரீகளுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், ஸ்திரீகளுக்கு கல்யாணம் ஆகணும் அப்படின்னு. அது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். அவ கல்யாணம் ஆற வரைக்கும். அதான் சொல்றா பெரியவா சாரதா சட்டத்தை பத்தி சொல்றதே. சாரதா சட்டத்துல சொல்லியிருக்கா, அதாவது மினிமம் ஏஜ் தான் சொல்லியிருக்கா. இந்த வயசுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லியிருக்கா. அப்பர் ஏஜ் லிமிட் சொல்லல. 18 வயசுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தான் சொல்றா. சரி, அப்ப சட்டப்படி 18 வயசு வரைக்கும் வேணா கல்யாணம் பண்ணாத இருக்கலாம். சரி, சட்டத்துல 18 வயசுக்குள்ள மினிமம் ஏஜ் சொன்னா அந்த ஏஜ் தாண்டினோன்னு உடனே நாம சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்றதுக்கு எதிர்பார்க்கலாம் இல்லையோ, முயற்சி பண்ணலாம் இல்லையோ, அது கூட பண்ண மாட்டேங்கிறோம். அதுதான் வருத்தப்பட்டு பிரிவா சொல்றா. அந்த சட்டத்துக்கு உட்பட்டு as early as possible எவ்வளவு பண்ணிடணுமோ அந்த கல்யாணத்தை, விவாகத்தை பண்ணிடணும். அப்படி பண்ணிட்டா அவளுக்கும் ஒரு பொறுப்பு வரும். ஏதோ அவ பாட்டுக்கு பொறுப்பு இல்லாத தெரிஞ்சுட்டு இருக்க மாட்டா. இந்த குழந்தைகளுக்குள்ள ஒரு செட்டில்மெண்ட் ஆயிடும். அதனாலதான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்திரீகள் கல்யாணம் ஆகாத இருந்தா பல விபரீதங்களுக்கு, கலாச்சார சீரழிவுக்கு காரணமாயிடும்ங்கிறதுனாலதான் பெரியவா ரொம்ப முக்கியமா இருந்து அவளுக்கு உடனே கல்யாணம்னு பெரியவா தாபப்பட்டு அதுக்கு அந்த கல்யாணத்துக்கு தடையா இருக்கிற இந்த வரதட்சணை ஒழிக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா ரொம்ப தீவிரமா இருந்தா. அதுக்கு மேல பார்த்தீங்கன்னா மாசம் மும்மாரிங்கிறோம். ஆண்டாள் சொல்றாளே, தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாரி பெய்து ஓங்கு பெருஞ்சென்னல் ஊடு கயலுகள அப்படி எல்லாம் சொல்றாளே. மும்மாரி பெய்யுறது அப்படின்னா எதுக்கு சாஸ்திரம் சொல்லுது? மாசம் 3 மழை பொழியணும். மாசத்துல 3 நாளைக்கு 3 மழை பொழியணும். அது எதுக்குன்னு 3 பேர் பண்ற காரியத்துக்காக நாட்டுல 3 மழை பொழியறதாம். அது என்னென்ன அப்படின்னர், மாசத்துல 3 நாளைக்கு 3 மழை பொழியணும். அது எதுக்குன்னு 3 பேர் பண்ற காரியத்துக்காக நாட்டுல 3 மழை பொழியறதாம். அது என்னென்ன அப்படின்னர், அந்தணன் நியமத்தோட இருந்து வேதம் ஓதுறதுக்காக ஒரு மழை, பிராமணன் தன்னோட சுதர்மத்தை பண்ணிட்டு கர்மானுஷ்டானத்தை பண்ணி யாகங்களை பண்ணி வேதாத்தியானம் பண்ணிட்டு அப்படி அனுஷ்டானத்தோட இருந்தான்னா அவன் பண்ற யாகங்களுக்காக, அவனோட அந்த வேத அனுஷ்டானத்துக்காக, அந்த வேதத்துக்காக ஒரு மழை பொழியிறது. இது ஒரு மழை. 2வது மழை, அந்த நாட்டாளுற ராஜா தர்ம நெறி தவறாத நீதிமானா இருந்து ஆட்சி பண்ணினான்னா அந்த நீதி நெறி வழுவாத அந்த ஆட்சிக்காக ஒரு மழை. 2 மழையாச்சு. 3வது மழை எதுக்குன்னு, அந்த நாட்டுல உள்ள பெண்கள்லாம் கற்போட இருந்தா, கற்பு நெறி தவறாத இருந்தா, ஒழுக்கத்தோட இருந்தா, சீலத்தோட இருந்தா, அவளோட அந்த கற்புக்காக ஒரு மழை அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. இந்த மும்மாரியில பார்த்தேன்னா இந்த காலகட்டத்துல பிராமணர்கள்லாம் தங்களோட சுதர்மத்தை விட்டுட்டு எங்கெங்கெல்லாமோ போய் வேதம் இல்லை, அத்தியனம் இல்லை, அனுஷ்டானம் இல்லை, யாகக்கியம் இல்லை அப்படின்லாம் இருக்கு. ஸோ அதனால இந்த காலகட்டத்தில் அப்பெல்லாம் ரெகுலராக டான்னு மழை பெஞ்சது, எல்லாம் நதிகள் எல்லாம் தண்ணி பிரவாகமா ஓடி இருந்தது, எல்லாம் முப்போகம் விளைஞ்சிருந்தது, எல்லாரும் சுபீட்சமா இருந்தா க்ஷயமா இருந்தா அப்படின்னா என்ன
இதுக்கெல்லாம் காரணத்தை யாரானும் ஆராய்ஞ்சு பார்க்குறோமா? வேற ஏதோ விஞ்ஞான ரீதியாக எல்லாமோ காரியத்தை பார்க்குறோம். ஆனா அதுக்கு மேல சூக்ஷ்மமான இந்த காரணம்தான். அப்படி இல்லாதனால போயிடுத்து ராஜாக்களும் தர்ம நீதி தவறாத ஆட்சி பண்றாளா அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி. அதனால அவளுக்காகவும் மழை பெய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாத இருக்கு. இப்ப இனிமே மாசத்துல மும்மாரின்னு போய் ஒரு மாதிரி தான் பொழியலாம். அந்த ஒரு மாதிரியும் என்னன்னு இந்த ஸ்திரீகளோட கற்பு ஒழுக்கத்துக்கு நடவடிக்கைக்கு தான். இன்னும் அதையும் நாம கொடுத்துட்டோம்னா அப்புறம் முழுக்க மழையே இல்லாதன்னா போயிடும். அதனாலதான் பெரியவா என்ன அப்படின்னா அந்த ஸ்திரீகளுக்கெல்லாம், குழந்தைகளுக்கெல்லாம், பெண் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் காலாகாலத்துல கல்யாணம் ஆகணும், காலாகாலத்துல கல்யாணம் ஆகணும், எல்லோரும் ஒழுங்கா இருக்கணும், நெறிமுறையோட இருக்கணும், கற்போட இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வரதட்சணை ஒழிக்கணும். அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணா இப்படி எல்லாம் சொல்லி அட்வைஸ் எல்லாம் பண்ணி பார்த்தா இது எத்தனை பேர் கேட்க முடியாது, தெரியாது நமக்கு. என்ன பண்ணா இந்த பசங்களுக்கெல்லாம் கல்யாண வயசுல இருக்கிற பசங்களுக்கெல்லாம் பெரியவா ஒரு வேண்டுகோள் கொடுத்தா. நமக்கு சாஸ்திரத்துல அப்பா அம்மா சொல்றதை தான் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அவளை மீறி எதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கு. ஆனாலும் நான் ஒரு குருங்கிற ஸ்தானத்துல இருந்துட்டு உங்களெல்லாம் அப்பா அம்மா சொல்றதை கேட்காதீங்கன்னு சொன்னா அது தர்மமும் இல்லை. நான் குருவா இருக்கிறவனே அப்பா அம்மா சொல்றதை கேளுங்கன்னு தான் சொல்லணும். ஆனா ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும் சொல்றேன், இந்த கல்யாண விஷயத்துல உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது இவ்வளவு வரதட்சணை கொடுத்தாதான் என் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணிப்பேன், இவ்வளவு வரதட்சணை கொடுத்தாதான் சீரசனத்தி பண்ணாதான் என் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணிப்பேன்னு உங்க அப்பா அம்மா சொன்னால்னா நீங்க தயவு பண்ணி ஒண்ணு பண்ணுங்கோ, சத்தியாகிரகம் பண்ணுங்க. அவ சொன்னதை கேட்காதீங்கன்னு சொல்லல, சத்தியாகிரகம் பண்ணிங்கோ. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஒத்துழையாமை இயக்கம் அப்படிங்கிற அது மாதிரி என்ன பண்ணணும்னர், நீ இது மாதிரி வரதட்சணை கேட்டா சீரசனத்தி கேட்டா நான் கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேன்னு அப்பா அம்மாட்ட சொல்லுங்க அப்படின்னு இந்த இளைஞர்களுக்கெல்லாம் பெரியவா வேண்டுகோள் விடுக்கிறா. சொல்றா, நீங்க இது மாதிரி சீரசனத்தை கேட்டு இதை கொண்டா வரதட்சணை கொண்டாலாம் கேட்டா நாங்க பெண் வீட்டுக்காரால சிரமப்படுத்தினா நாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு நீங்கெல்லாம் சொல்லுங்க. அப்படி சொன்னேன்னாலே தன் குழந்தை கல்யாணம் பண்ணிக்காத இருக்கிறத பார்த்து என் அப்பா அம்மாக்குன்னு மனசு சமாதானமாக, அதனாலேயானும் உங்களை சந்தோஷப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக அவ அதெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு எல்லாம் தாப்பப்படுறா. இதுல என்ன விஷயம் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு பெரியவா தாப்பப்படுறா அவங்களே, எந்த அளவுக்கு தாப்பப்படுறா அப்படி சொன்னா. அதே மாதிரி பத்திரிகை என்ன பண்ணா அதுக்கு இன்னொரு பிரம்மாஸ்திரத்தை போட்டா. இந்த கல்யாணத்துல எல்லாம் பத்திரிகை எல்லாம் போறோம் இல்லையோ, இந்த குழந்தைகளுக்கும் இந்த பெண்ணுக்கும் இந்த பிள்ளைக்கும் ஈஸ்வர கிருப்பையினால காஞ்சி காமகோடி பீடாதிகள் பிரமானுகிரகத்தினால் நிச்சயிக்கப்பட்டு இந்த விவாகம் நடக்கிறது எல்லாம் போடுறோம் இல்லையா. அப்படி பத்திரிகை போறதே நீங்க வரதட்சணை வாங்கிண்டேன்னா சீரசனத்திலாம் கேட்டு வரதட்சணை வாங்கிண்டா அந்த பத்திரிகையில காஞ்சி காமகோடி பீடாதிகள் அனுகிரகத்தினாலன்னு என் பேரை போடக்கூடாது அப்படின்னா. அப்படி வரதட்சணை வாங்கினேன்னா சீரசனத்தின்னு கேட்டேன்னா அதை ஒரு வியாபாரமா பண்ணினேன்னா விவாகத்தை அதுல என்னோட அனுகிரகம் இருக்குன்னு நீங்க சொல்லப்படாது, கிளைம் பண்ணிக்கப்படாது, என் பெயரை போடக்கூடாது அப்படின்னா. இப்படி பெரியவா என்னெல்லாமோ சொல்லி பார்க்கிறா. நமக்கு உடனே ஒரு பெரியவா அனுகிரகம் தானே வேணும்னு எல்லாம் படுத்தணும், அது வேண்டான்னு யாரானு விடுவோமா? விடமாட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை பெரியவாளுக்கு. காசு பணத்தை விட நமக்கு பெரியவா அனுகிரகம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு நாம நினைச்சுப்போம். அப்படிங்கிறதுனால இப்படி சொன்னா அப்படி சொல்ற. அப்படி வாங்காத போடுற பத்திரிகையா இருந்தா அதுல வரதட்சணை எதுவும் வாங்கப்படாத விவாகம்னு பத்திரிகையே பிரிண்ட் பண்ணுங்கிற, பத்திரிகையிலே போடுங்க வரதட்சணை எதுவும் வாங்கப்படாத விவாகம் அப்படின்னு. அதுல வார்த்தை பாருங்க, வரதட்சணை வாங்காத விவாகம் அப்படின்னு சொல்லல, வரதட்சணை எதுவும் வாங்கப்படாத அப்படிங்கிற. அப்ப எதுவும்னா என்னென்ன, கேஷா தான் வாங்கினேன்னு இல்ல, டவுரின்னு ஏதோ பணமா வாங்கினோன்னு இல்ல. இதுக்கு பதிலா பணத்துக்கு பதிலா நீங்க இன்னும் 4 பவுனா சேர்த்து போட்டுருங்கோ, இன்னும் 4 வெள்ளி பாத்திரமா வாங்கி கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லாத. கேஷோ கைண்டோ எந்த விதத்திலையும் அவளை கம்பல் பண்ணாத, அவளாவே அவ சக்திக்கு உட்பட்டு தங்கள் குழந்தைக்கு என்ன பண்றாலும், எந்த அப்பாவும் தன் குழந்தைக்கு பண்ணாத யாருக்கு பண்ண போற ஆசையா, அது வேற விஷயம். நம்மளாவே எதுவும் கேட்கவே கூடாது. கல்யாணம் ஜாதகம் பார்த்தோமா, பொருந்தி இருந்ததா, பிடிச்சிருந்ததா மனசுக்கு, உடனே அடுத்தது முகூர்த்தம், கல்யாணம், வீட்டுக்கு வரணும், அப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா. அதனால வாங்கப்படாத விவாகம்னு போடுங்க அப்படின்னா. அதுக்கு மேல என்ன பண்ணார், மடத்துக்கு ரொம்ப பெரியவா பக்தர், மடத்துல கைங்கெல்லாம் பண்ணிட்டு எல்லாம் பெரியவாளுக்கு அடிக்கடி வந்து தரிசனம் பண்றார். அவர் பிள்ளைக்கு கல்யாணம், பத்திரிகை அனுப்பிச்சிருந்தா. அந்த புள்ள கல்யாணத்துக்கு பத்திரிகை அனுப்பிச்சிருக்காரு. அவரோட உறவுகாரர் இன்னொருத்தர், அவரும் மடத்துக்கு அடிக்கடி வரவர். அவர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தார். பெரியவா அவர்கிட்ட கேட்டா, உன் உறவுகாரன் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் உனக்கு தெரியுமோ இல்லையோ அப்படின்னு. ஆமா தெரியும். நீ போப்பறையோ? போப்பறேன் அப்படின்னு.
அவன் பத்திரிக்கை உனக்கு அனுப்பிச்சிருக்கானா பார்த்தியா? பார்த்தேன் அப்படின்னு. அதில் என்ன ஒரு விசேஷம் பார்த்தியோன்னு. உடனே இவருக்கு வந்தவருக்கு புரியல, என்ன உறவுகாரர் கல்யாண பத்திரிகையில் என்ன விசேஷம், நான் கவனிக்கலைன்னு. அந்த பத்திரிகையை பாரு அப்படின்னு எடுத்துன்னு வர சொன்னா பார்த்தா எல்லாம் படிச்சு பார்த்தாலும் சரியா இருக்கு, இவருக்கு ஒன்றும் புரியல, தப்பா ஒன்றும் வாசகம் தெரியல. இவர் சொன்ன எனக்கு புரியல அப்படின்னு. பெரியவா சொன்னா, அல்ல இப்ப எல்லாரும் போறாளே இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடாதிகள் ஆச்சாரியோட அனுகிரகத்தினால நிச்சயிக்கப்பட்டு அப்படின்னு போட்டிருக்கேன், இதுல அந்த வார்த்தை இருக்கோ பார்த்தியோ அப்படின்னு. பார்த்தா அது மிஸ் ஆயிருக்கு. இல்ல, இது வந்தவருக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. அவனோ மடத்துல ரொம்ப பக்தர், பெரியவாள்கிட்ட பக்தி, எப்படி இது விட்டு போயிடுது அப்படின்ட்டு உடனே என்ன பண்ண, ஐயோ இதானும் பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்கா இருக்கும், விட்டு போயிருக்கும், நான் வேணா விட்டு போய் சொல்றேன்னு. அதுக்கு பெரியவா சொன்னா, எல்லாம் இல்ல, விட்டெல்லாம் போகல, அவன் வேணும்னு தான் விட்டுருக்கான் அப்படின்னு. இது சொன்னோடனே வந்தவருக்கு ரொம்ப மனசு தாபமா இருந்தது. ஏன் இப்படி விட்டுட்டான் ஆசிடு, புரியலையே அப்படின்னா பெரியவா சொல்றா, நான் வரதட்சணை வாங்கினா என் பேரை பத்திரிகையில போடப்படாதுன்னு சொன்னேன் இல்லையோ, அவன் என்ன பண்ணிட்டான், வரதட்சணை வாங்கிட்டான், அதனால என் பேரை போடல, அதனால அவன் ரொம்ப நல்லவன் தானே அப்படின்னா. பெரியவா சொல்றா, இப்ப அவன் வரதட்சணை வாங்கிட்டு என் பேரையும் போட்டான்னா நான் என்ன அவன் மேல கேஸா போட முடியும்? போட முடியாது, ஒண்ணும் பண்ணிக்க முடியாது. அதனால நான் வரதட்சணை வாங்கினா என் பேரை போடப்படாதுன்னு, வரதட்சணை வாங்காதீங்கன்னே அதை கேட்க முடியல, வரதட்சணை வாங்கினா என் பேரை போடாதீங்கன்னே அதை கேட்டுட்டான் அப்படிங்கிற. அதாவது என்ன, உங்க ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு நாம பிரார்த்தனை பண்ணலைனாலும் பரவாயில்ல, நீங்க ஆசீர்வாதம் பண்ணலைனாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு 1000 ரூபா 2000 ரூபாய் பணம் வந்தா போறோம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நமக்கு பணத்து மேல ஒரு மோகம் வந்துடுறது அப்படிங்கிறது தான் நீங்க சுட்டி காமிச்சா பெரியவா. இப்படி வரதட்சணை வாங்கினா அந்த கல்யாணத்துல தன்னோட ஆசீர்வாதம்னு போடக்கூடாதுன்னு சொன்னா. அதனால நாம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும், பெரியவா ஆசீர்வாதம் பரிபூர்ணமா இருக்கணும் அப்படின்னா பெரியவா சொன்னபடி அந்த எளிமையான விவாகத்தை நாம வச்சுக்கணும். யாரையும் எதையும் நிர்பந்தப்படுத்தப்படாது, எதுவா இருந்தாலும் சாஸ்திரத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கணும், சாஸ்திர விரோதமா எதுவும் இருக்கப்படாது அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்படி எல்லாம் பண்ணினாலே பெரியவா அனுகிரகம் பரிபூர்ணமா நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த நிகழ்ச்சிகள் மூலமா தெரியறது. இதுதான் பெரியவாளோட அனுகிரகத்தை அடையறதுக்கு வழின்னு சொல்லி அந்த வழியிலேயே நடக்கிறதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணுவோம். அப்படி நடக்கிறதுக்கு பெரியவாளே நமக்கு அனுகிரகம் மட்டும்னு சொல்லி தொடர்ந்து அவளோட அனுகிரகத்தை நாம அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆசைப்பத்து கருடக் கொடியோன் காணமாட்டா கருடக் கொடியோன் காணமாட்டா கழற்சேவடி என்னும் பொருளைத் தந்து இங்கு என்னை ஆண்ட புல்லாமணியேயோ இருளை துறந்திட்டு இங்கே இருளை துறந்திட்டு இங்கே வா என்று அங்கே கூவும் அருளைப் பெறுவான் ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. முய்ப்பால் நரம்பு கயிறாக மூளை என்பு தோல் போர்த்த மூளை என்பு தோல் போர்த்த குப்பாய் அம்புக்கு
இருக்ககில்லேன் கூவிக்கொள்ளாய் கோவேயோ எப்பாலவர்க்கும் அப்பாலாம் என்னாரமுதேயோ அப்பா காண ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மா நீ ஆர்ந்து ஈ மொய்த்து அழுக்கொடு திரியும் சிறுகுடில் இது சிதைய கூவாய் கோவே கூத்தா காத்து ஆட்கொள்ளும் குருமணியே தேவா தேவர்க்கு அறியானே சிவனே சிறிது என் முகநோக்கி ஆவா என்ன ஆசைப்பட்டேன் சிறிது என் முகநோக்கி ஆவா என்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே மிடைந்து எலும் மிடைந்து எலும்பு ஊத்தை மிக்கு அழுக்கு ஊரல் வீரிலி நடைக்கூடம் தொடர்ந்து எனை நலிய துயருருகின்றேன் சோத்தம் பெருமானே துயருருகின்றேன் சோத்தம் எம்பெருமானே உடைந்து நைந்து உருகி உன்னொளி நோக்கி உன் திருமலர்பாதம் மலர்பாதம் அடைந்து நின்றிடுவான் ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே அழிபுன்னகத்து புறந்தோல் மூடி அடியேனுடை ஆக்கை புளியம்பழம் ஒத்திருந்தேன் இருந்தும் விடையாய் பொடியாடி எளிவந்து என்னை ஆண்டு கொண்ட என் ஆரமுதேயோ அழியன் என்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே எய்த்தேன் நாயேன் இனி இங்கு இருக்ககில்லேன் வாழ்க்கை வைத்தாய் வாங்காய் வானோர் அறியா மலர்ச்சேவடியானே புத்தா உந்தன் முக
முக ஒளி நோக்கி முறுவல் நகை காண அத்தா சால ஆசைப்பட்டேன் அத்தா சால ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே பாரோர் விண்ணோர் பரவியேத்தும் பரனே பரஞ்சோதி வாராய் வாரா உலகம் தந்து வந்து ஆட்கொள்வானே பேராயிரமும் பரவி பேராயிரமும் பரவி திரிந்து எம்பெருமான் என ஏத்த ஆரா அமுதே ஆசைப்பட்டேன் ஆரா அமுதே ஆசைப்பட்டேன் கண்டாயம்மானே கையால் தொழுது உன் கழற்சேவடிகள் கழும தழுவிக்கொண்டும் கையால் தொழுது உன் கழற்சேவடிகள் கழும தழுவிக்கொண்டும் எய்யாது என்றல் தலைமேல் வைத்து எம் பெருமான் பெருமான் என்று ஐயா என்றன் வாயால் அரற்றி ஐயா என்றன் வாயால் அரற்றி அழல் சே மெழுகு ஒப்ப ஐயாற்றுகரசே ஐயாற்றுகரசே ஆசைப்பட்டே ஐயாற்றுகரசே ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே செடியாறு ஆக்கை திறம் மரவீசி சிவபுர நகர்வுக்கு கடியார் சோதி கண்டு கொண்டு என் கண்ணினை களி கூற படிதான் இல்லா பரம்பரனே உன் பழ அடியார் கூட்டம் அடியேன் காண ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே வெஞ்சேலனைய கண்ணாதம் வெகுளி வலையில் அகப்பட்டு நைஞ்சேன் நாயேன் ஞானச்சுடரே நானோ துணை காணேன் பஞ்சேரடியாள் பாகத்து ஒருவா பவள திருவாயால்
அஞ்சேல் என்ன ஆசைப்பட்டேன் அஞ்சேல் என்ன ஆசைப்பட்டேன் அஞ்சேல் என்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே ஆசைப்பட்டேன் அஞ்சேலென்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே அம்மானே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ
திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவளர காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலேரோ ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலப்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.